Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, we know that we can define three different speeds for gas molecules. Which one that? We can define mean speed for gas molecule. We can define mean square speed of a gas molecule. And we can define root mean square speed of a gas molecule. आणि तिन्ही स्पीड्स वेगळ्या वेगळ्या सिम्बॉलना आपण डिनोट करतो. मीन स्पीड डिनोटेड बाय v bar. Mean square speed is denoted by v bar square, and root mean square, which is nothing but RMS speed, denoted by vrms. So let us learn how to find expression for root mean square speed of a gas molecule. And हे expression we can derive on the basis of kinetic theory of gases. आपण previous lecture मध्ये pressure exerted by gas molecules on the walls of container expression derive केलेला आहे. By following the same expression, we can find the expression for RMS speed of gas molecule. So let us start to find the expression. So according to kinetic theory of gases, pressure exerted by gas molecules on the walls of container P equal to 1 upon 3 mass upon volume into RMS speed square, Vrms square. This is the expression for pressure exerted by gas molecules on the walls of container. Now you can write this equation like this. PV equal to 1 upon 3 m Vrms square. यामध्ये P is the pressure, V volume, m mass of the gas, and this Vrms square is the square of RMS velocity, RMS speed. Now we will consider equation for n mole of gas. PV equal to nRT. For n mole of ideal gas, PV equal to nRT हे इक्वेशन आपण लिहू शकतो. आणि या इक्वेशन मधील PV ची व्हॅल्यू nRT आपण इथं सबस्टिट्यूट करूया. Therefore nRT equal to 1 upon 3 m Vrms square. आता यामधून Vrms square लेफ्ट हँड साइडला जर घेतला तर राईट हँड साइडला 3 nRT upon m जाईल. आणि दोन्ही साइडचं ह्या इक्वेशनच्या जर रूट घेतला तर तुम्हाला रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिळेल. पहा. So RMS speed of gas molecule equal to under root 3 nRT upon m. आता या इक्वेशन मध्ये what is n? Number of moles, R universal gas constant, T absolute temperature of gas, and what is m? Mass of the gas. आता यातील number of moles तुम्ही लिहू शकता n upon Avogadro's number, म्हणजे number of molecules upon Avogadro's number. आणि हे mass of gas is the product of number of molecules into mass of one gas molecule. So you can write here 3 nRT upon Na into Nm. Hey, n upon Na is the mole and this n into m is the mass. आता या इक्वेशन मध्ये न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधून जर n कॅन्सल झालं म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कॅन्सल झालं तर तुम्हाला मिळेल 3RT upon Na into m like this. Now you can write here R upon Na या रेशोला बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट म्हणून लिहू शकता. म्हणजे RMS स्पीड तुम्ही लिहू शकता 3 kBT upon small m. Isn't it? But instead of writing that, we will write Na into m equal to m0 म्हणजे मोलर मास. Therefore, RMS speed of gas molecule finally तुम्ही असं लिहू शकता 3RT upon m0. यातील हा फर्स्ट फॉर्म्युला रेफर करू शकता, सेकंड फॉर्म्युला रेफर करू शकता, किंवा बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट मधील फॉर्म्युला रेफर करू शकता, किंवा दिस फायनल फॉर्म्युला रेफर करू शकता. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर RMS स्पीड ऑफ गॅस मोलिक्यूल. आणि या एक्सप्रेशन मध्ये युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट R, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर T आणि m0. व्हॉट इज दॅट m0? इज द प्रोडक्ट ऑफ Avogadro's number multiplied by mass of single gas molecule, which is called as a molar mass of the gas. m0 is what? Molar mass of the gas. म्हणजे mass of
1 mole of a gas. Now, in this equation, R and M0 given mass किंवा गिव्हन गॅस साठी कॉन्स्टंट, समजा तो गॅस तुम्ही बदलणार नसाल तर त्याचं मोलर मास कॉन्स्टंट आणि त्याचा युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आर पण कॉन्स्टंटच राहणार. त्यामुळे या इक्वेशन मध्ये 3R आणि M0 तिघे कॉन्स्टंट झाले. मग RMS स्पीड ऑफ गॅस मॉलिक्यूल आणि त्या गॅसचं ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर आर रिलेटेड लाईक दिस. VRMS is directly proportional to square root of absolute temperature. In words, you can write RMS speed of gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature. याचा अर्थ असा, जर तुम्ही गॅसचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत असाल तर त्या गॅस मॉलिक्यूलचा RMS स्पीड इन्क्रीज होणार, बट नॉट इन सेम प्रपोर्शन. सेम प्रपोर्शन मध्ये इन्क्रीज होणार नाही, but it will directly proportional because RMS speed is directly proportional to square root of absolute temperature. That's why RMS speed will not increase in same proportion of absolute temperature कारण का square root आहे. So in this way we find the expression for RMS speed of gas molecule किंवा we find the relation between RMS speed of gas molecule and absolute temperature of gas. इथं जे इक्वेशन तुम्ही RMS स्पीडचं डिराइव्ह केलेलं आहे त्या इक्वेशनला त्याचं स्वतःचं इम्पॉर्टन्स आहे. सो लेट अस स्टडी व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो इक्वेशन फॉर RMS स्पीड ऑफ गॅस मॉलिक्यूल is given by VRMS equal to 3RT upon M0. यातील सगळ्या सिम्बॉलची तुम्हाला माहिती आहे आणि या इक्वेशनचा यूज करून इक्वेशन 2 जे तुम्ही डिराइव्ह केलाय त्याचा यूज करून this equation allows us to calculate RMS speed of the molecules of real gases. आपल्याला माहिती आहे, ideal gas does not exist in nature, but real gases under certain condition of pressure and temperature behaves as the ideal gases. मग जे रियल गॅसेस आपल्या भोवती आहेत त्यामध्ये ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, हायड्रोजन असेल, कार्बन डायऑक्साइड असेल, या रियल गॅसेसची जी मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं RMS स्पीड जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर या इक्वेशनच्या मदतीने तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस इक्वेशन and let us take one example to how to calculate RMS speed of oxygen and nitrogen gas molecules. आणि त्यासाठी आपण टेम्परेचर जे घेणार आहे ऑक्सिजन गॅस मॉलिक्युलचं आणि नायट्रोजन गॅस मॉलिक्युलचं, बोथ द गॅस आर केप्ट ॲट रूम टेम्परेचर म्हणजे 27 डिग्री सेल्सिअस. आणि त्यावेळी केल्विन किती होईल मग 27 प्लस 273 म्हणजे 300 केल्विन. सो ॲट 300 केल्विन जर तुम्ही ऑक्सिजन गॅस ठेवला असाल तर ऑक्सिजन गॅस साठी इथं मोलर मास किती घेणार आपण. मोलर मास फॉर ऑक्सिजन गॅस इज 32. हा अब्सोल्यूट टेम्परेचर तुम्हाला माहिती आहे 300 आणि आर युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे 8.314 जूल पर मोल केल्विन. म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला ऑक्सिजन गॅस साठी इथं लिहावे लागतील आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ऑक्सिजन गॅसच्या मॉलिक्युलचा RMS स्पीड किती मिळतं पहा. सो फॉर ऑक्सिजन गॅस RMS स्पीड ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 483 मीटर पर सेकंड. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस इक्वेशन. म्हणजे या इक्वेशनच्या मदतीनं कोणत्याही रियल गॅसच्या मॉलिक्युलची RMS स्पीड आपण फाइंड आउट करू शकता. लेट अस टेक वन मोर एक्झाम्पल फॉर नायट्रोजन गॅस. नायट्रोजन गॅसच्या मॉलिक्युलचं RMS स्पीड काढूया सेम टेम्परेचरला. मग नायट्रोजन गॅस जर तुम्ही घेत असाल तर त्याचं मोलर मास डिफरंट येईल. नायट्रोजन गॅसचं मोलर मास 28 असतं. मग इथं 28 सबस्टिट्यूट केला आणि सेम व्हॅल्यू R आणि T घेतला तर त्याचं कॅल्क्युलेशन किती येतं पहा. फॉर नायट्रोजन गॅस RMS स्पीड ऑफ नायट्रोजन गॅस मॉलिक्यूल किती आलं पहा 517 मीटर पर सेकंड. सेम टेम्परेचरला दोन्हीही गॅसेस आहेत, ऑक्सिजन गॅस नायट्रोजन सेम टेम्परेचरला आहे. मग त्यांच्या गॅस मॉलिक्यूलचा RMS स्पीड डिफरंट का? डिफरंट यायचं कारण RMS स्पीड डिपेंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ दॅट गॅस. आणि कसं डिपेंड आहे? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड आहे.
ज्या गॅसचं मोलर मास जास्त त्याचा आरएमएस स्पीड कमी. मग या दोन गॅस पैकी ऑक्सिजनचं मोलर मास जास्त होतं 32, म्हणून त्याचं आरएमएस स्पीड गॅस मॉलिक्युलचं कमी आहे. सो इन दिस वे we studied how to find the expression for RMS speed and what is the relation between RMS speed and absolute temperature of gas. Now let us learn about the mean square speed and temperature. The relation between mean square speed and temperature. आपल्याला माहिती आहे गॅस मॉलिक्युल साठी आपण तीन प्रकारची स्पीड डिफाईन केलेली आहे. त्यातील आरएमएस स्पीड आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरचं रिलेशन आपण फाइंड आउट केलं. आता आपण रिलेशन बिटवीन मीन स्क्वेअर स्पीड अँड टेम्परेचर ऑफ गॅस फाइंड आउट करूया. त्यासाठी लेट अस कन्सिडर द सेम एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस स्पीड ऑफ गॅस मॉलिक्युल. जे आत्ताच आपण डिराइव्ह केलं ते एक्सप्रेशन कन्सिडर करूया. व्ही आरएमएस इक्वल टू √3 nRT अपॉन m किंवा घेऊ शकता 3RT अपॉन m0 मोलर मास मध्ये घेऊ शकता. आणि डेफिनेशन नुसार तुम्हाला माहिती आहे रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज डिफाइन्ड ॲज द स्क्वेअर रूट ऑफ मीन स्क्वेअर स्पीड. म्हणजे व्ही आरएमएस इक्वल टू √V बार स्क्वेअर. त्यामुळे ह्या इक्वेशनला मी इक्वल टू लिहू शकतो इक्वल टू √V बार स्क्वेअर. बाय डेफिनेशन हे आपण असं लिहू शकतो. पण आरएमएस स्पीडचं एक्सप्रेशन आताच आपण हे फाइंड आउट केलं. आता या इक्वेशन मध्ये कॉन्स्टंट कोण कोण आहेत पहा. n नंबर ऑफ मोल्स, r युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आणि m मास ऑफ द गॅस. म्हणजे n, r आणि m हे तिघे कॉन्स्टंट इथं असणार आहेत. इजंट इट? मग तुम्हाला मीन स्क्वेअर स्पीडचं रूट आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरचं रूट यांच्यामध्ये रिलेशन काय मिळतं पहा. रूट ऑफ मीन स्क्वेअर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. म्हणजे इथं बऱ्यापैकी तुम्हाला मिनिंग लक्षात आलं. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ मीन स्क्वेअर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. आणखी एका इक्वेशन आपण हे समजावून घेऊ. समजा ह्या इक्वेशनच्या दोन्ही साइडचा तुम्ही स्क्वेअर केला तर ते इक्वेशन कसं लिहिता येईल पहा. सी दॅट इक्वेशन mean square speed of the gas molecule. This is the square root of mean square speed. But we want mean square speed of the gas molecule. V bar square equal to दोन्ही साइडचा स्क्वेअर करायचा. काय मिळेल? V RMS स्क्वेअर. याचा पण स्क्वेअर झाला आणि याचा स्क्वेअर रूट निघून गेला. 3 nRT अपॉन m. यामध्ये पुन्हा एकदा n, r आणि m कॉन्स्टंट. मग V बार स्क्वेअर आणि हे टेम्परेचर यांच्यामध्ये रिलेशन काय पहा. So mean square speed of gas molecule is directly proportional to temperature. आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 इथं रूट दोघांचंही घेतल्यानंतर दोघे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत आणि दोघांचा स्क्वेअर केला तिथं तर तुम्हाला मिळतं V bar square is proportional to T. So from equations 1 and 2 what you can conclude? So equation 1 and 2 shows that mean square speed of gas molecule increases in the same proportion with increase in absolute temperature. हा डिफरन्स आहे. म्हणजे गॅसचं टेम्परेचर ज्या प्रपोर्शन मध्ये इन्क्रीज होईल त्याच प्रपोर्शन मध्ये गॅस मॉलिक्युलचं मीन स्क्वेअर स्पीड इन्क्रीज होणार आहे. पण हे रिलेशन आरएमएस आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर मध्ये नाही आहे. RMS speed is directly proportional to square root of absolute temperature. So this is the difference between RMS speed and temperature and mean square speed and temperature. Mean square speed increases in the same proportion with increase in temperature. But this is the not case with the RMS speed of gas molecule. RMS speed of gas molecule increases directly proportional to square root of absolute temperature. So this is how the relation between mean square speed and absolute temperature we can study. Now one more relation we will study, the relation between speed of sound wave in gas. आता sound wave तुम्हाला माहिती आहे longitudinal waves are the sound waves. म्हणजे speed of longitudinal waves in gas and
RMS स्पीड ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल. ह्या दोघांच्या मधलं रिलेशन आपण फाइंड आउट करायचं. आता आपण सर्वजण बोलत आहोत, साऊंड वेव्हच प्रोड्यूस करतोय, आणि त्या साऊंड वेव्हज ज्या मीडियम मधून जातात, त्या मीडियम समजा एअर असेल किंवा गॅस असेल, तर त्या गॅस मॉलिक्यूलचं RMS स्पीड आणि साऊंड वेव्हचं स्पीड, ह्या दोघांच्या मधलं रिलेशन आपल्याला स्टडी करायचं. We studied the topic sound in the 11th standard. 8 नंबरचा टॉपिक आहे पहा तुमचा साऊंड. आणि त्या साऊंड टॉपिक मध्ये स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर और गॅस चा फॉर्म्युला तुम्हाला न्यूटन न दिलेला होता. न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर और गॅस. आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये एरर होती. ती एरर लॅपलास न करेक्ट केली आणि शेवटी तुम्ही लॅपलास फॉर्म्युला फॉर स्पीड ऑफ साऊंड इन गॅस डिराइव्ह केला. आणि तो फॉर्म्युला, साऊंड म्हणजेच मुलांना लॉंजिट्युडिनल वेव्ह, तो फॉर्म्युला स्पीड ऑफ साऊंड इन गॅस और एअर इज गिवन बाय VS. S stand for sound. अंडर रूट गॅमा RT अपॉन M0. आता यातील RT M0 या सिम्बॉलचं मिनिंग आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, absolute temperature, molar mass of that gas. So this is the formula given by the Laplace. आणि तो फॉर्म्युला न्यूटनच्या फॉर्म्युल्याला करेक्शन करून आलेला हा फॉर्म्युला. ओके. आता यामध्ये RT आणि M0 याविषयी पुन्हा लिहायची काही गरज नाही. पण गॅमा इज ॲडियाबॅटिक कॉन्स्टंट ऑफ स्पेसिफिक हीट्स. म्हणजे स्पेसिफिक हीटचा रेशो, दोन प्रकारच्या गॅसला स्पेसिफिक हीट असतात. स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ह्या दोन स्पेसिफिक हीटचा रेशो म्हणजे गॅमा. वेअर गॅमा is ratio of Cp upon Cv, which is called as adiabatic ratio of specific heats. आणि हा adiabatic ratio मोनोएटॉमिक गॅस, डायटॉमिक गॅस, ट्रायटॉमिक गॅस, पॉलिएटॉमिक गॅस यानुसार तो रेशो वेगळा वेगळा असतो. So maximum value of gamma is for monoatomic gas. आणि ती व्हॅल्यू किती आहे? मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ गॅमा इक्वल टू 5/3 आणि ही व्हॅल्यू लेस दॅन 3 असते. फॉर विच गॅस? फॉर मोनोएटॉमिक गॅस. म्हणजे ज्या गॅसला एकच मॉलिक्यूल, एकच ऍटम असतो, त्या गॅससाठी फॉर एक्झाम्पल अर्गॉन घेऊ शकता तुम्ही. अर्गॉनला एकच ऍटम राहतो. सो मोनोएटॉमिक गॅसचा जो काय ॲडियाबॅटिक रेशो आहे स्पेसिफिक हीटचा, म्हणजे Cp/Cv, तो असतो 5/3 आणि दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. यापेक्षा आता तुम्ही समजा डायटॉमिक घेतला, ट्रायटॉमिक घेतला, त्याच्यासाठी गॅमाची व्हॅल्यू याच्यापेक्षा कमी असणार. आणि हा रेशो जर तुम्ही घ्यायचा प्रयत्न केला तर 1.66 असं मिळतं, म्हणजे 1.67. मग इतर डायटॉमिक गॅससाठी 1.4 असतो, ट्रायटॉमिक साठी 1.3 असतो. म्हणजे मोनोएटॉमिक गॅससाठी गॅमाची व्हॅल्यू सगळ्यात मॅक्झिमम असते आणि ती असते 5/3. आणि इथं मुद्दाम लिहिलंय इट इज लेस दॅन 3. त्याचं कारण पुढे तुम्हाला कळेल. सो इक्वेशन गिव्स यू स्पीड ऑफ साऊंड वेव्स, लॉंजिट्युडिनल वेव्स ट्रॅव्हलिंग थ्रू गॅसियस मीडियम, विच इज इक्वल टू रूट गॅमा RT अपॉन M0. आता आपण RMS स्पीड ऑफ त्याच गॅस मॉलिक्यूलचा RMS स्पीडचा फॉर्म्युला लिहूया. सो RMS स्पीड ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल, ज्या गॅस मधून साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल होतात त्याच गॅसच्या मॉलिक्यूलचा RMS स्पीड तुम्ही लिहिताय VRMS इक्वल टू 3RT अपॉन M0, इक्वेशन 2. आता तुम्ही इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 कम्पेअर करा. ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये RT M0 कॉन्स्टंट आहे, सेमच आहे. म्हणजे फरक राहतो फक्त गॅमा आणि 3 मध्ये, बरोबर ना? पण आपण शोधलंय की गॅसच्या, कोणत्याही गॅसच्या साठी जो गॅमा आहे त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे? 5/3 म्हणजे 1.67, विच इज लेस दॅन 3. म्हणजे इथली गॅमाची व्हॅल्यू ही लेस दॅन 3 आहे, पण इथं 3 व्हॅल्यू मिळते. सो इफ यू कम्पेअर इक्वेशन 1 and 2, which speed is greater? Of course, इक्वेशन 2 मधलं जे RMS स्पीड आहे गॅस मॉलिक्यूलचं, it is greater than the speed of sound in that gas. So you can write that
speed of sound is less than RMS speed of the gas molecule. याचा मिनिंग असा राहतो, कारण आपण इथे लिहिले पाहिजे सिन्स गॅमा इज लेस दॅन 3, त्यामुळे ही व्हॅल्यू स्मॉल येणार त्या व्हॅल्यू पेक्षा. म्हणजे ज्या गॅस मधून साऊंड वेव्ह ट्रॅव्हल होतात त्या गॅसच्या मॉलिक्युलचा RMS स्पीड greater असणार than the speed of sound wave traveling through that gas. Thus, this equation shows that sound wave cannot move faster than RMS speed of the gas molecule. म्हणजे साऊंड वेव्ह समजा हायड्रोजन गॅस मधून प्रवास करत असते तर साऊंड वेव्हचं स्पीड तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता या इक्वेशन 1 वरून. स्पीड ऑफ साऊंड वेव्स इन हायड्रोजन गॅस फाइंड आउट करू शकता आणि इक्वेशन 2 वरून हायड्रोजन गॅसच्या मॉलिक्युलचं RMS स्पीड फाइंड आउट करू शकता आणि दोघांचं कंपॅरिझन केला तर तुम्हाला कळेल साऊंड वेव्हचं स्पीड स्मॉलर आहे दॅन RMS स्पीड ऑफ हायड्रोजन गॅस मॉलिक्युल्स. म्हणून इथं आपण शेवटी लिहिलंय दिस शोज दॅट sound wave cannot move faster than the RMS speed of the gas molecules. पण एक मात्र नक्की दोन्ही स्पीडची ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड मात्र सेम असणार आहे. म्हणजे फारसा फरक असणार नाही दोन्ही स्पीडच्या व्हॅल्यूमध्ये. बोथ द स्पीड्स आर सेम ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड म्हणजे कंपेरेबल स्पीड असणार आहे. बट RMS स्पीड ऑफ गॅस मॉलिक्यूल विल बी ग्रेटर than speed of sound wave in the same gas. मग इथं ज्या वेळेला साऊंड वेव्ह एखाद्या गॅस मीडियम मधून प्रवास करतील त्यावेळी त्या गॅस मीडियम मधील मॉलिक्युलचा रोल काय असणार आहे? द गॅस मॉलिक्युल सर्व्स ॲज अ मीडियम टू ट्रान्सपोर्ट द साऊंड एनर्जी. म्हणजे समजा साऊंड वेव्ह हायड्रोजन गॅस मधून प्रवास करत असतील तर हायड्रोजन गॅसचे जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते मॉलिक्युल्स या साऊंड वेव्हच्या एनर्जी ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करणार आहे. म्हणजे साऊंड वेव्ह जवळ जी एनर्जी असते ती एनर्जी हायड्रोजन गॅसचे मॉलिक्युल ट्रान्सपोर्टेशनचं काम करतील. आर यू गेटिंग दिस? सो द गॅस मॉलिक्युल्स थ्रू विच साऊंड वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग that gas molecule is serving as a medium to transport energy of that sound wave. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देईन नेमकं काय रिलेशन राहतं स्पीड ऑफ साऊंड इन गॅस आणि RMS स्पीड ऑफ द सेम गॅस. असा विचार करूया साऊंड वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू नायट्रोजन गॅस. आता नायट्रोजन गॅस मधील मॉलिक्युलचं RMS स्पीड मगाशी आपण काढलं होतं 517 मीटर पर सेकंड रूम टेम्परेचरला म्हणजे 300 केल्विनला. म्हणजे नायट्रोजन गॅसच्या मॉलिक्युलचं RMS स्पीड आपल्याला कळलं 517 मीटर पर सेकंड. आता त्याच गॅस मधील साऊंड वेव्हच्या स्पीडची व्हॅल्यू यावरून काढूया गॅमा RT अपॉन M0. मग नायट्रोजन गॅस हा डायॲटॉमिक आहे गॅमाची व्हॅल्यू 1.4 असते. R ची व्हॅल्यू T ची व्हॅल्यू M0 ची व्हॅल्यू आपण माहिती करून घेऊ शकतो. जर तुम्ही स्पीड ऑफ साऊंड इन नायट्रोजन काढलात आणि RMS स्पीड ऑफ नायट्रोजन गॅस मॉलिक्युलचं आपल्याला माहिती आहे 517 मीटर पर सेकंड कम्पेअर केला तर दोन्ही स्पीड्स व्हेरी क्लोज असतील पण RMS स्पीड ऑफ नायट्रोजन गॅस मॉलिक्युल विल बी ग्रेटर दॅन स्पीड ऑफ साऊंड इन nitrogen gas. So in this way we studied three relations. First one, relation between RMS speed and absolute temperature. Second, relation between mean square speed and absolute temperature. And the third one, relation between speed of sound in gas and RMS speed of gas molecule. With this we will stop here. Thank you friends.